नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। LRS अर्जदारांसाठी 25% सूट, त्याचा सदुपयोग करा असे म्हणणारे जिल्हाधिकारी। झेडपीच्या बैठकीच्या सभागृहामध्ये अधिकाऱ्यांची बैठक। शांत वातावरणामध्ये इंटर द्वितीय वर्षाच्या परीक्षा। आदिलाबाद जिल्ह्यात 31 केंद्रावर परीक्षा होणार, तर 9114 पैकी 8720 उपस्थित, तर 394 गैरहजर। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांनी सूचित केले की ज्यांनी LRS 2020 योजनेअंतर्गत भूखंड नियमितकरणासाठी अर्ज केले आहे त्यांच्यासाठी सरकारने 25% सूट देऊन पेमेंट धोरण आणलेली आहे, जे LRS नियमितकरण शुल्क या महिन्याच्या अखेरीस भरल्यास लागू होईल। ही बाब अर्जदारांना समजावून सांगून त्यांना सूट सुविधेचा लाभ घ्यावा असे ते म्हणाले। गुरुवारी जिल्हा प्रजा परिषदेच्या या सभागृहामध्ये आयोजित LRS या बैठकीमध्ये लेआउट मालक, विकासक, नगरपालिका, पंचायत, नोंदणी आणि महसूल अधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामला देवी यांची भेट घेतली। यावेळी अनेकांची मते गोळा करण्यात आली। त्यानंतर ते म्हणाले की राज्य सरकारने अनधिकृत हे लेआउट नियमित करण्याची संधी दिली असून या महिन्याच्या 31 तारखेपर्यंत ते पूर्ण केल्यास 25% सवलत देऊ। तर LRS 2020 अंतर्गत राज्य भूखंडातून अर्ज प्राप्त झालेले आहेत आणि गेल्या सप्टेंबर 2024 मध्ये जारी केलेले मार्गदर्शक तत्वानुसार काही अर्जाची क्रमवारी लावण्यात आलेली आहे। LRS प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकारने काही नवीन निर्णयही घेतलेले आहे। LRS भूखंड नोंदणीच्या वेळी शुल्क भरून नियमितकरण करता येईल असेही त्यांनी सांगितले। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు మనం LRS 2020 సంబంధించిన మొన్న ఏవైతే గవర్నమెంట్ కొత్త జియో కొత్త మెమోలో ఇవ్వడం జరిగింది, దానికి ఈరోజు LTPస్తో తర్వాత రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్స్తో మన అధికారులతో అందరితో ఒక సమావేశం పెట్టడం జరిగింది। ముఖ్యంగా వారందరికీ సూచన ఏమి ఇవ్వడం జరిగిందంటే, మొన్న ప్రభుత్వం ఎవరైతే ఈ LRSలో ఆల్రెడీ అప్లై చేశారు దానికి కట్ ఆఫ్ డేట్ మీ అందరికీ తెలుసు, దట్ 26 ఆగస్ట్ 26 ఆగస్ట్ 2020 ఆ కట్ ఆఫ్ డేట్ ప్రకారము ఎవరైతే లేఅవుట్లో అక్కడ 10% ప్లాట్స్ ఒక రిజిస్టర్డ్ డీడ్ ద్వారా ఆల్రెడీ మినిమం 10% ప్లాట్స్ ఒకవేళ అమ్మడం జరిగింది అంటే వాళ్ళు అక్కడ లేఅవుట్ రెగ్యులరైజేషన్ కోసం వాళ్ళ ప్లాట్ ఓనర్స్ అప్లై చేశారు। వీటికి మన జిల్లాలో బేసికల్గా ఆల్రెడీ ఒక 4000 పైన మున్సిపాలిటీలో, తర్వాత 3000 జీపీలో, అంటే అట్లా 7000-8000కి ఆల్రెడీ ఫీ ఇంటిమేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। మొన్న జియో ప్రకారం 25% రిబేట్ కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళకి వస్తాయి, కానీ ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే వాళ్ళు 31 మార్చ్ లోపలు కడితే వాళ్ళకి వస్తాయి। సో మెయిన్ ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా ఇక్కడ ఎవరైతే ప్లాట్ ఓనర్స్ మీరు అప్లై చేశారు మీకు ఫీ ఇంటిమేషన్ కూడా అయింది, దయచేసి మీరు 31 మార్చ్ లోపలు మీకు రివైజ్డ్ ఫీ ఇంటిమేషన్ కూడా అవుతున్నాయి। సో ఈ రోజు నుంచి మీకు నెక్స్ట్ 2-3 డేస్లో ఇట్లా 8000-9000 ఎవరైతే అప్లికెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి వాళ్ళ మెసేజ్లో మొబైల్లో కూడా ఫీ ఇంటిమేషన్, రివైజ్డ్ ఫీ ఇంటిమేషన్ 25% ఫీ రిబేట్తో సహా, తక్కువ అమౌంట్తో సహా వస్తాయి। కాబట్టి దయచేసి అవకాశంకి సదుపయోగించి మీరు ఫీ కూడా పేమెంట్ చేయండి। ఫీ పేమెంట్ అయిన తర్వాత వారం లోపలు మీకు లేఅవుట్ ప్రొసీడింగ్స్ కూడా ఇస్తాము। లేఅవుట్ రెగ్యులరైజేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ మున్సిపాలిటీలో మున్సిపల్ కమిషనర్, గ్రామ పంచాయత్లో అడిషనల్ కలెక్టర్ వారు కూడా మీకు వారం లోపలు మళ్ళీ మీకు ఇస్తారు। కాబట్టి ఇవి సదుపయోగించి దాని తర్వాతనే మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో మీరు బిల్డింగ్ పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి, బిల్డింగ్ కట్టడానికి, మీ లేఅవుట్లో లోకల్ బాడీ నుంచి ఏమైనా వసతులు కావాలి, మంచి రియల్ एस्टेट डेव्हलपमेंट अव्वाली అంటే ఇది చాలా మంచి అవకాశం, అందరూ సదుపయోగించుకోవాలి। इंटर द्वितीय वार्षिक परीक्षासाठी शांत वातावरणात सुरू झाल्या विद्यार्थी नियोजित वेळेपूर्वी परीक्षा केंद्रावर पोहोचले। हॉल तिकीट तपासले आणि त्यांचे वाटप केल्यानंतर खोल्यांमध्येही गेले। अधिकाऱ्यांनी केंद्रामध्ये कोणतीही अडचण न करता आवश्यक व्यवस्थाही केली। परीक्षा घेण्यासाठी जिल्हाभरामध्ये 31 परीक्षा केंद्रे निश्चित करण्यात आली असून
सकाळी 9 ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत परीक्षा सुरू होती. एकूण 9114 विद्यार्थ्यांपैकी 8720 विद्यार्थी परीक्षा दिली, तर 394 जण विद्यार्थी गैरहजर राहिले, हे अधिकाऱ्यांनी उघड केले. సెకండరీ काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये आरोग्याच्या समस्या या आपल्याला सतावत आहे आणि काही लोक आर्थिक या साधनाअभावी रुग्णालयामध्ये जाण्यास असमर्थ आहे. तर सतीमणी कंदी मौना श्रीनिवास रेड्डी यांनी सांगितले. आदिलाबाद शहरातील ओम शांती निलयम येथे महाराष्ट्राच्या वर्धा वैद्यकीय पथकाच्या सहकार्याने आयोजित वैद्यकीय शिबिरामध्ये त्या प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या. त्यांनी शिबिराचा लाभ घ्यावा व वैद्यकीय चाचण्या करून गरजूंना मोफत औषधे दिली जातील असेही सांगितले. डॉक्टरांना देवसमान मानले जाते आणि प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये त्यांची भूमिका ही अतुलनीय असते. त्याचप्रमाणे मानसिक तणावापासून मुक्ती मिळण्यासाठी ओम शांती निलयम येथे येऊन ध्यान योग करण्याचा सल्लाही देण्यात आला. तत्पूर्वी ओम शांतीच्या प्रशासक रेवती बहेंजी यांनी మౌనా శ్రీనివాస్ రెడ్డి यांना స్మృతిచిహ్న दिले. ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చేది మరి వాళ్ళు కూర్చున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా సేవకులతో వచ్చారు. హైదరాబాద్ నుంచి కొంతమంది మరి ధన్యవాదాలు కూడా. ఎందుకంటే ఈశ్వరుడి యొక్క ఆశీర్వాదము మరి అందరికీ प्रभावित हुआ हूँ कि हमारे इतना अच्छा आश्रम है, यह देखकर मन प्रसन्न हो गया. स्कूल का काम देखता हूँ, स्कूलों को किया गया, उसके लिए यह कार्यक्रम आपका सफलतापूर्वक समाप्त करता हूँ. धन्यवाद. आप खुशी में रहेंगे. నేను ఎల్లప్పుడూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా శాంతిగా ఉన్నా. మన వర్ధా హాస్పిటల్ నుంచి మహారాష్ట్ర నుంచి ఇప్పుడు డాక్టర్స్ రావడం జరిగింది. కాబట్టి తప్పకుండా మీరందరూ ఎవరు మీకు తెలిసిన వాళ్ళకు కూడా మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఇక్కడ ఈరోజు ఫ్రీ బ్లడ్ టెస్ట్, షుగర్ కానీ బీపీ కానీ, మీకు కాళ్ళ నొప్పులు, కీళ్ళ నొప్పులు, నడుము నొప్పులు ప్రతి ఒక్కరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళలేకపోతారు. అక్కడ మన కన్సల్టేషన్ ఫీజు మీరు కట్టలేకపోతుంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ సర్వీస్ ఫ్రీగా మీకు చేయడానికి వచ్చారు. ఈ ఓం శాంతి వాళ్ళ నుంచి రేఖకే ఇట్లా ఒక మొదటి అడుగు తను తీసుకోవడం, మనందరినీ మా దగ్గరికి రావడం, అందరినీ గ్యాదర్ చేయడం, మీ వారికి తెలియజేయడం ఇట్లా చేస్తున్నామని, వర్ధా నుంచి మన ఆదిలాబాద్కి ఇక్కడికి తీసుకురావడం అనేది చాలా సంతోషం. మీరు కూడా మీ టైం తీసుకొని అందరూ మా కోసం వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ అండి. డాక్టర్స్ అంటే దేవుడు మనకి ఇప్పుడు అక్క మనకి ఇప్పుడు వచ్చినాక నాకు చెప్పినప్పుడు నాకు రోజు వచ్చి అంటే వినాలి, ధ్యానం పెంచుకోవాలి. మన ఈ బిజీ లైఫ్లో మెడిటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్కరు చెప్తే మనకి వినాలనిపించే ప్రశాంతత. ఆదిలాబాద్లో మేము ఇప్పుడు డైలీ తిరుగుతూ ఉంటాము. ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ అరుపులు, కేకలు, ఈ బిజీ లైఫ్లో పిల్లలతో ఆడవడము అవన్నీ కాకుండా ఏదో ఒక వేరే ప్రపంచానికి వచ్చినామేమో అన్నంత మనశ్శాంతి అనిపించింది.
మీరందరూ తప్పకుండా టెస్టులు కంప్లీట్ చేసుకోండి. మీకు వీలున్నప్పుడు తప్పకుండా అక్క దగ్గరికి రండి. మన బాధలు మన పిల్లలు. ఇంకొకటి డాక్టర్స్ అంటే కూడా దేవుళ్ళలాగానే, దేవుడు మనకి జీవం పోస్తాడు, అమ్మ మనకి ప్రాణం ఇస్తుంది. అట్లాగే డాక్టర్ మనం పుట్టిన నుంచి చనిపోయే వరకు ఏ ప్రొఫెషన్తో మనకు అవసరం ఉండకపోవచ్చు, పోలీసులు కానీ లాయర్లు కానీ వీళ్ళతో మనకు జీవితంలో అవసరం పడకపోవచ్చు, కానీ ఒక డాక్టర్ మన పుట్టుకతో మొదలు పెడితే మనం చనిపోయే వరకు డాక్టర్ అవసరం మనకి తప్పకుండా ఉంటుంది. ఏదో పొరపాటున ఎవరైనా కానీ లైఫ్ లూజ్ అయినా కానీ ఈ డాక్టర్ వల్లే అనడం మనం మానుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒకసారి మన తండ్రి తోబుట్టువులు ఎవరైనా కానీ మన వెంట ఉండకపోవచ్చు ఆపరేషన్ థియేటర్. కాకపోతే దేవుడు లాగా వాళ్ళు మనకి ఆ ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఉండి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ టైం అంతా వదిలేసుకుని వాళ్ళు మన ప్రాణాలు కాపాడడానికి ఎంత విలేజ్ అంతా తాపత్రయపడుతుంటారు. आदिलाबाद शहरातील श्री वासवी कन्याक परमेश्वरी मंदिराच्या या प्रांगणामध्ये आर्यवैश्य महिला मंडळाच्या वतीने बुधवारी सायंकाळी महिला दिनोत्सव साजरा करण्यात आला. त्यांचा खेळ खेळण्याचा हा चांगला वेळ. त्यांनी लोकगीते आणि चित्रपट गीतांवर नृत्यही केले आणि विशेष प्रभावितही झाले. त्यानंतर छोटे व्यापारी म्हणून काम करणाऱ्या व इतरांसाठी प्रेरणादायी ठरणाऱ्या महिलांचा शाल देऊन सत्कारही करण्यात आला. महिलांनी सर्व क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. केक कटिंग म्हणजे तर केक कटिंग सीसीआय सिमेंट कारखान्यासाठी दिलेली जमीन परत मिळावी आणि स्थानिक नेते आणि राज्य सरकारने त्यांना सर्वतोपरी पाठिंबा द्यावा अशी विनंती सीसीआय जमीनधारक संघटनेच्या प्रतिनिधींनी केली. यासाठी शहरातील प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांना न्याय मिळावा यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे अशी शुभेच्छाही दिल्या. तर ते म्हणाले की सन 1979 मध्ये बेल्लुरी आणि लांडसांगवी गावातील शेतकऱ्यांकडून सुमारे 779 एकर ही लागवडीखालील जमीन सीसीआय सिमेंट कारखान्यासाठी घेण्यात आली आणि तात्कालीन केंद्र सरकारच्या वतीने नाममात्र मोबदला देण्यात आला. शेतकऱ्यांना 100 वर्ष रोजगार आणि नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले. कारखाना सुरू झाल्यास या भागाचा विकास होईल असे सांगून आम्ही सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून जमिनीही दिल्या. आता तरी त्यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळाव्या आणि त्यांना समाजात राहण्यासाठी मदत करावी अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. खाजगी व्यक्तींना जमीन देण्याचा प्रयत्न केल्यास मृतदेहाचे स्वागत होईल असा इशाराही त्यांनी केला. సిమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ భూ నిర్వాసితుల సంఘం తరపున మేము మాట్లాడుతున్నాము. అప్పుడు 100 సంవత్సరాల ఫ్యాక్టరీ నడుస్తుందని మా భూములు తీసుకోవడం జరిగింది. అప్పుడు చాలా తక్కువ, అంటే 3500 ఎకరంకు మా భూములన్నీ తీసుకోవడం జరిగింది. అప్పుడు మాకేం చెప్పడం జరిగిందంటే, మీకు 100 సంవత్సరాల ఫ్యాక్టరీ నడుస్తుంది, మీకు 100 సంవత్సరాల ఉద్యోగ భద్రత ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇది 15-16 సంవత్సరాలకే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పాలసీతో ఇది అందరినీ వీఆర్ఎస్కి బలవంతంగా ఇంటికి పంపడం జరిగింది.
తర్వాత ఏమంటే అందరూ పనిచేసే కార్మికులు భూములు పోయి చాలామంది తమకు జీవనోత్పత్తి లేకుండా అందరూ ఆత్మహత్యలు కూడా చేయడం జరిగింది. ఈ విషయం మీ అందరికీ పత్రికా ప్రకటన ద్వారా ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇప్పటికైనా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఎలక్షన్లో ప్రతి ఎంపీ నిలబడేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు చెప్తారు మీ ఫ్యాక్టరీ నడిపిస్తామని. ఇంతవరకు అలాంటిది ఏమీ లేదు. మా డిమాండ్ ఏమంటే మా ఉద్యోగం పోయింది కాబట్టి మా భూములు మాకు ఇస్తే మీ కంపల్సేషన్ మాత్రం మీకు మేము రిటర్న్ చేస్తాము విత్ ఇంట్రెస్ట్తో. కాబట్టి మా భూములు మా అందరికీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలని దీని గురించి మేము కోట్లాడుతున్నాము. ఇది ఆల్రెడీ కోర్టులో కూడా లీగల్గా కేసు నడుస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న మేనేజ్మెంట్ సిమెంట్ కార్పొరేషన్ ఇక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫ్యాక్టరీని తుక్కు కింద అమ్మటానికి టెండర్ వేయడం జరిగింది. దాన్ని మేము ఇక్కడ ఉన్న భూములు కోల్పోయిన అందరము దాన్ని అడ్డుకుంటాము అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అన్ని రాజకీయ పక్షాలు మాకు అండదండగా ఉన్నాయి. ఒక ప్రభుత్వ పరంగానే మాకు తోడ్పాటు లేదు. కాబట్టి దయచేసి ఇక్కడ ఉన్న లీడర్లు ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కొరకు ఇక్కడ ఉన్న నిరుద్యోగులకు సహాయం చేయడానికి మీరు కూడా మాతో చేతులు కలిపి మాకు తోడ్పాటును అందించి మా భూములు మాకు ఏదైతే నష్టపరిహారం ఇచ్చిండో ఆ నష్టపరిహారం మేము ఇచ్చేస్తాం. తిరిగి మా భూములు మాకు ఇప్పేయండి. ఆ భూములతో మేము జీవనోపాధి చేసుకొని మీతో సమాజంలో సమానంగా బతుకుతామనే ఉద్దేశంతో మేము ముందుకు రావడం జరుగుతుంది. దయచేసి మా విజ్ఞప్తిని మన్నించవలసిందిగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆదిలాబాద్ జిల్లా రైతాంగం కానీ ఇతర कार्मिक संघाल मातोटी तोडपाటు ఉండాలని అందరికీ विज्ञप्ति చేస్తున్నాం. आदिलाबाद जिल्ह्यातील नेरडीगोंडा मंडळातील वडूर गावामध्ये एक दुर्दैवी घटना घडली. कर्जाचा बोजा सहन न झाल्याने पोशेट्टी आणि इंदिरा नावाच्या या शेतकरी दाम्पत्याने कीटकनाशक पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. गावकऱ्यांनी बेशुद्ध झालेल्या या दाम्पत्याला उपचारासाठी आदिलाबाद येथील रिम्स रुग्णालयामध्ये दाखल केले. तेथे उपचारादरम्यान ही पती पोशेट्टी 60 यांचा मृत्यू झाला. 60 वर्षांचा आणि त्यांची पत्नी इंदिरा 55 वय. त्यांची प्रकृती ही चिंताजनक आहे. या घटनेने गावात ही कोसळली. तर त्यांनी 2 मुली त्यांना आणि दोघांचे लग्न झालेले आहे. पिके नीट पिकली नाहीत. कर्ज फेडता फेडता त्यांना बोजा झाला. त्यामुळे हा प्रयत्न केला असल्याचेही सांगत आहेत. లోపల ఉంటాయి ఫోటోస్ కూడా పడతాయి. మాది వడూరు గ్రామం, మండల నేరడిగొండ, డిస్ట్రిక్ట్ ఆదిలాబాద్. అతను సంతయ్య 2-3 ఎకరాల భూమి ఉండే. అతను దాదాపు ఒక 7 ఎకరాలు 10 ఎకరాల దాకా పట్టుకొని తహసీలు ఎత్తుండే. అతను ఏమైందంటే అప్పుడు చేసిండు కాబట్టి ఆ బరాబర్ పంట వండలేదు, రుణమాఫీ రాలేదు. మళ్ళీ మాతో తిరుగుతుండే, మాకు అదే చెప్తుండే తాపకు పంట వండలేదురా, ఎవరే రాలేదురా, ఆ రాలేదురా, ఈ రాలేదురా అంటుండే. మేమన్నా చిన్నపప్ప కాదు ఉయ్య లేకుండా ముందరికి వండుతా అంటే మస్తు సార్లు ఇప్పుడు దాదాపు 10-15 ఏళ్ళు చేస్తుండే. కానీ ఆ గిట్టుబాటు ధర లేదు, రుణమాఫీ కాలేదు, మళ్ళీ పంట వండలేదు, మళ్ళీ సోయాకు రేట్ లేదు. మళ్ళీ దాంట్లో చెప్పన్నా మళ్ళీ పత్తి కూడా రేటు బరాబర్ రాలేదు, లేబర్ ఛార్జ్ ఎక్కువైంది. అతనికి ఆటం కాలేదు, తాపక చనిపోతారా అంటుండే. మేమన్నా ఆయన కానీ చెప్పినా కానీ తను పాపం 2 పిల్లగాన్ని ఒకటి ఉళ్ళు ఇచ్చిండు, ఒక నిర్మలు ఇచ్చిండు. కానీ పాపం మా ఆందోళన ఉంటుండే. మంచి మనిషి, ఇమాందారు మనిషి. గవర్నమెంట్కి మేము తలుచుకునేది ఏంటంటే అతను 2 లక్షల రూపాయలు రుణమాఫీ కావాలా. ఇంకా అందరినీ కూడా చెప్పాను 2 లక్షల, ఇంకా అట్లా చాలామంది ఉన్నారు. అట్లా కాకుండా గవర్నమెంట్ వేరుకోవాలని మేము కోరుకుంటున్నాం గవర్నమెంట్ని. చిన్న నాకు నిన్నగాక మొన్న కలిసిండు. కలిస్తేనే అతనికి చాసుగా తాగిపించిన హోటళ్ళు. ఏం చిన్న ఏమైంది, నా భార్యకు కన్ను సరిగ్గా కనిపించలేదు, పండరి నాకు అర్థం అవ్వలేదు అని హాస్పిటల్ పోతున్నాను. నేను భార్య పేరు ఇందిరా. ఆ ఇద్దరు కలిసి ఏం మాట్లాడుకున్నారు, పాపం మందు తాగి బాగా అవస్థలు అన్నాడు. మరి 4 సంవత్సరాల నుంచి భూములు పట్టుకుంటున్నారు, సరిగ్గా పంట రాకనే రైసులు పట్టుకున్నట్టున్నారు. 10-15 లక్షల దాకా అప్పు అయిపోయిండు. దాని గురించి గవర్నమెంట్స్ ఆలోచించి ఆయనను ఆదుకోవాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం.
काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभेचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या पत्नी कंदी मोना श्रीनिवास रेड्डी यांनी आपुलकीने आमंत्रित केलेल्यांच्या विवाह सोहळ्याला हजेरी लावली. त्यांनी नवविवाहित जोडप्याला आशीर्वाद दिला आणि शुभेच्छा दिल्या, तर त्यांना भेटवस्तूही दिल्या. कुटुंबातील सदस्यांना, नातेवाईकांना हार्दिक शुभेच्छाही दिल्या आणि नमस्कार करून पुढे निघाले. त्यांच्यासोबत काँग्रेसचे नेते आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. Thank you very much. Sir, okay, ready? Sir. Ready, smile. Sir. बिहार राज्यातील प्रसिद्ध बुद्धगया बुद्ध विहाराच्या या व्यवस्थापनाची जबाबदारी बौद्ध धार्मिकांना देण्यात यावी, या मागणीसाठी इंटरनॅशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष गणेश मेनके यांच्या नेतृत्वाखाली आदिलाबाद येथे शांतता रॅली काढण्यात आली. जिल्हा केंद्रातील आंबेडकर चौकातून स्थानिक आरटीसी बसस्थानामार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हा निषेध रॅली निघाली. तर बिहार सरकारने बुद्धगया बुद्ध विहाराच्या या व्यवस्थापनाची जबाबदारी बौद्धाकडे सोपवण्यासाठी पावले उचलावीत अशी मागणी त्यांनी केली, अन्यथा चिंता अधिक तीव्र करू असा इशाराही त्यांनी दिला. ఈరోజు ఏదైతే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ చౌక్లో ఏదైతే ఆదిలాబాద్ జిల్లా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ బౌద్ధ మహాసభ మరియు బుద్ధిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ అందరూ కూడా మరి ఏదైతే బౌద్ధ గయాలో మహా
బోధి మహా బుద్ధ విహార్ ఏదైతే ముక్తి కోసం 20 రోజుల నుండి మరి అక్కడ బౌద్ధ భిక్షులు వేలాది మంది తోటి అక్కడ నిరసన ప్రకటన చేస్తున్నారు. బుద్ధగయ ఏదైతే బీహార్ రాష్ట్రంలో ఉందో, ఎక్కడైతే తథాగత్ గౌతమ్ బుద్ధుడు జ్ఞానాన్ని ప్రాప్తి చేసినటువంటి ఆ స్థలాన్ని అక్కడ పవిత్రమైన బౌద్ధుల పవిత్రమైన బుద్ధ విహార్ ఉంది. మరి అటువంటి బుద్ధ విహార్లో మరి బ్రాహ్మణ ఏదైతే కమ్యూనిటీ అక్కడ వాళ్ళు కబ్జాలో ఉంది. 4 బ్రాహ్మణ్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు, 4 బుద్ధిస్ట్, మరియు అక్కడ జిల్లా కలెక్టర్ చైర్మన్గా ఉంటారు. కానీ అక్కడ జరిగేది మొత్తం బ్రాహ్మణ వ్యవస్థని. అక్కడ మందిర్లో వాళ్ళు ఆరతి తీస్తారు, మళ్ళా వాళ్ళు ఏమంటే పిండం కూడా ఇస్తారు, వాళ్ళు పిండదానం. మరి ఇటువంటి కార్యక్రమము బౌద్ధ గయాలో పవిత్రమైన బౌద్ధ మందిరంలో చేయడం ఇది చాలా శోచనీయం. మేము బీహార్ గవర్నమెంట్కు ఏదైతే అక్కడ ఉందో బీహార్ గవర్నమెంట్ మరియు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కు ఇక్కడ నుంచి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నుంచి మేము ఇప్పుడు భారీగా ర్యాలీ తీసుకువెళ్ళి జిల్లా కలెక్టర్ గారికి విన్నవిస్తాం. అయ్యా, మీరు దయచేసి ఏదైతే బుద్ధ విహార్ ఉందో బుద్ధ విహార్లో బుద్ధిస్ట్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళకే అక్కడ స్వేచ్ఛని ఇవ్వాలి. ఒకవేళ చేయకపోతే మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా आंदोलन कार्यक्रम చేపట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియజేసుకుంటున్నాం. शिक्षक आणि पदवीधर MLC निवडणुकीमध्ये भाजप उमेदवार विजयी झाल्यामुळे आसिफाबाद जिल्ह्यातील जयनूर मंडळ केंद्रातील कोंबरम भीम चौरस्त्यावर हा आनंद साजरा करण्यात आला. यावेळी भाजप जिल्हा सचिव राठोड संदीप, मंडळ अध्यक्ष ज्ञानेश्वर म्हणाले की MLC निवडणुकीमध्ये भाजप उमेदवारांच्या विजयासाठी कठोर परिश्रम करणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचे आभार मानले. हा विजय कार्यकर्त्यांचा विजय असल्याचेही ते म्हणाले. भाजपच्या उमेदवारांना मतदान करणाऱ्या ही बुद्धिजीवी शिक्षक आणि पदवीधरांचे त्यांनी आभारही मानले. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కానివ్వండి, ఈరోజు టీచర్ MLC ఎలక్షన్లో ఈరోజు 2 భారతీయ జనతా పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థులని భారీ మెజార్టీతో గెలిపిన అందరికీ పాదాభివందనాలు చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఏ విధంగా అయితే 2 స్థానాల్లో గెలిచినామో ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రజలకు అవకాశం ఇస్తూ ఉన్నారు. ప్రజల గుండెల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఉన్నది, వాళ్ళ ఖండంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఉంటుంది. రాబోయే ఎలక్షన్లో కూడా ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్లో కానివ్వండి, స్థానిక ఎలక్షన్లో కానివ్వండి, మొత్తం భారతీయ జనతా పార్టీ ఎగిరించే బాధ్యత పూర్తి కార్యకర్తలు చెప్పేసి సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. ఏదైతే కాంగ్రెస్ కు ఈ రోజు రంజాన్ గిఫ్ట్ ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క టీచర్ MLC కానివ్వండి, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కానివ్వండి, వాళ్ళు రుణపడి ఉంటామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాం. रामागुंडम टास्क फोर्स पोलिसांनी मंचिराला जिल्ह्यात जयपूर मंडळाच्या किस्तापूर गाव गोदावरी येथून वाळूची तस्करी रोखली. नियम डाकवून कोणत्याही परवानगी न घेता राजकीय नेत्यांच्या पाठिंबाने मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरू असलेल्या या वाळू उपसार पोलिसांनी लोखंडी पाय ठेवला आहे. रात्रीच्या वेळी ते लारीमध्ये हैदराबादला जात असताना टास्क फोर्स पोलिसांनी त्यांना पकडले. 1 लारी JCB जप्त करण्यात आले. त्यानंतर त्यांना स्थानिक पोलीस ठाण्यामध्येही नेण्यात आले.
निर्मल जिल्ह्याच्या एसपी जानकी शर्मिला यांच्याकडे महिला पोलिसांचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आलेला आहे। आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त रिस्पेशनवर ही काम करणाऱ्या पोलिसांना तर महिला पोलिसांना पुरुषांच्या बरोबरीने कर्तव्य बजावण्यासाठी अतिरिक्त जबाबदार देण्यात आलेले आहे। तर खानापूर पोलीस ठाण्यामध्ये हे कार्य करत असलेल्या महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी पोलीस यांनी कर्मचाऱ्यांचा एक भाग म्हणून कार्यक्रमाचा तर निर्णय घेण्यात आलेला आहे। 100 डायल करा, पेट्रोल करण्याचे कर्तव्य बजावताना माल आनंद होण्यात असल्याचेही त्यांनी सांगितले। या बाहेरच्या जगामध्ये महिलांवर होत असलेल्या अन्यायामुळे काही लोकांची अडचणही होत आहे। अशा लोकांना धीर देण्यासाठी ते आपले कर्तव्य बजावणार असल्याचे महिला पोलिसांनी सांगितले। మా జిల్లా ఎస్పీ జానకి శర్మిల గారి ఆదేశాల మేరకు మేము మగవారితో సమానంగా 100 డైల్ మరియు పెట్రోల్ కార్ డ్యూటీలు కూడా నిర్వహించాలని చెప్పేసి మాకు ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది। మేము మా జెంట్స్ స్టాఫ్తో సమానంగా మేము కూడా విధులను నిర్వర్తించగలమని నమ్మకంతో మాకు విధులు అప్పగించడం జరిగింది। సో మేము ఇదివరకు యూనిఫామ్ వేసుకొని లోపలే డ్యూటీలు చేసేవాళ్ళము। అదే యూనిఫామ్తో బయట డ్యూటీ చేయడం వల్ల బయట ఇప్పుడు లేడీస్కి సంబంధించిన 100 డైల్స్ కూడా రావడం జరుగుతుంది చాలా వరకు। అటువంటి ఎట్లుంటాయి అనేది మాకు కూడా తెలుస్తుంది। పబ్లిక్తో మమేకమై మేము విధులను నిర్వర్తించగలమని బయటికి వెళ్ళి వారితో మాట్లాడడం వల్ల మాకు కూడా కొన్ని తెలుస్తాయి। అటువంటి విధులు నిర్వర్తించి వాళ్ళు స్టేషన్కి వచ్చి ఎటువంటి కంప్లైంట్ ఇవ్వగలుగుతున్నారు అనేది మాకు తెలుస్తుంది। సో ఈ విధులు నిర్వర్తించడం వల్ల మేము చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాము। एमएलसी निवडणुकीमध्ये भाजपच्या दणदणीत विजयानिमित्त निर्मल जिल्ह्यातील खानापूर शहरामध्ये भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला। भाजप निर्मलचे जिल्हा अध्यक्ष रितेश राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली तेलंगणा ही मदर चौकामध्ये पंतप्रधान मोदींच्या प्रतिमेला दुधाचा अभिषेक केला। तर त्यांनी भाजप कार्यकर्त्यांसोबत मिठाई खाऊ घालून फटाकेही फोडले। यावेळी रितेश राठोड म्हणाले की पदवीधर आणि शिक्षक मतदारांनी मिळवून दिलेली ही एमएलसी तर कोमरय्या अंजी रेड्डी यांना मोठ्या बहुमताने विजयी केले। आगामी निवडणुकीमध्ये भगवा फडकवणारच असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला। టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ మరియు పట్టుభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఇద్దరు మా మల్క కుమరయ్య గారు మరియు అంజిరెడ్డి గారికి ఘన విజయాన్ని సాధించి రేపు రాబోయే తెలంగాణలో కాషాయ ప్రభుత్వం ఏర్పడాలి, బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడాలి, ఈ అప్పుల తెలంగాణ నుంచి సుసంపన్నమైన తెలంగాణ ఏర్పాటు చేయాలనే సంకల్పంతో ఏదైతే మీరు గ్రాడ్యుయేట్ సోదరులు మరియు ఏదైతే ఉపాధ్యాయ సోదరులు ఓటేసి ఆశీర్వదించారో మీ ఆశీర్వాదాన్ని ఊరికే పోనీయము। మీ ఆశీర్వాదమే మాకు సంకల్ప బలంగా రేపు రాబోయే తెలంగాణలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు మా కార్యకర్తలందరం మరియు బీజేపీ ప్రతి సైనికుడు కంకణబద్దులై ఈ దేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రము తెలంగాణ తల్లిని ఏదైతే అభివృద్ధి దిశగా నడిపే విధంగా మీరు ఇచ్చిన ఈ ఆశీర్వాద సంకల్పాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లి రేపు ఏర్పడిపోయే బీజేపీ ప్రభుత్వానికి రేపు ఎంపీటీసీ కావచ్చు, జడ్పీటీసీ కావచ్చు, సర్పంచులు కావచ్చు, రేపు బీజేపీ ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రావాలని మేము ఒక సంకల్పం తీసుకొని ముందుకు కేసి పనిచేస్తామని తెలియడం జరుగుతుంది। निर्मल जिल्हा केंद्रातील आमदार एलएटी महेश्वर रेड्डी यांच्या निवासस्थानी शिक्षक आणि पदवीधर एमएलसी निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार विजयी झाल्यामुळे विजय उत्सवाचा साजरा करण्यात आला। यावेळी बोलताना जिल्हा अध्यक्ष रितेश राठोड म्हणाले की विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजप उमेदवारांच्या विजयासाठी परिश्रम घेतलेल्यांना प्रत्येक कार्यकर्त्याचे आभार त्यांनी मानले। भाजपला मतदान करणाऱ्या या नोकरशहा आणि शिक्षकांचे त्यांनी आभार मानले। नरेंद्र मोदी गारी नायकत्व किशन रेड्डी गारी नायकत्व महेश्वर नायकत्व भारत माता की
కరెక్ట్ వచ్చి మార్పులు తీసుకున్నట్టు నాయకత్వం భారతీయ జనతా పార్టీ జిందాబాద్. భారతీయ జనతా పార్టీ. ఎమ్మెల్సీ గ్రాడ్యుయేట్ మరియు ఎమ్మెల్సీ టీచర్స్ ఎన్నికల్లో మన అభ్యర్థులైన అంజిరెడ్డి గారు, కుమరయ్య గారు ఒక 5,000 పై చిలుకు మెజార్టీతో గెలుపొందడం రేపటి భవిష్యత్తు తెలంగాణలో ఏర్పడబోయే బీజేపీ ప్రభుత్వానికి ఇదొక తొలి అడుగుగా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మా కిషన్ అన్న నాయకత్వంలో మరియు బండి సంజయ్ అన్న పోరాట ప్రతిమ, మా మహేష్ అన్న ప్రజల మీద ఆయన మీద ఉన్న అభిమానంతో ఈరోజు గ్రాడ్యుయేట్ సోదరులు, టీచర్ సోదరులు ఒక సంకల్పంతో రేపు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కాపాడాలంటే బీజేపీ ప్రభుత్వమే రావాలి, కాషాయమయమైన తెలంగాణ రేపు బంగారు తెలంగాణ కావాలి, ఈ అప్పుల తెలంగాణ నుండి తెలంగాణ ప్రజలను రక్షించుకోవాలి. ఆ నరేంద్ర మోడీ గారి आशीस्సులతో రేపు తెలంగాణలో ఏర్పడబోయే బీజేపీ ప్రభుత్వానికి ఇదొక తొలి अडुगा చెప్పడం జరుగుతుంది. पोलीस अधीक्षक जानकी शर्मिला यांच्या आदेशानुसार निर्मल जिल्हा केंद्रामध्ये महिला दिनानिमित्त पोलीस ताईंना नवीन कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. राज्यामध्ये कुठेही नसल्याप्रमाणे निर्मल जिल्ह्यात प्रथमच महिला कॉन्स्टेबल या पेट्रोकारची जबाबदारी सोपवण्यातही आली. प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये 2 महिला हवालदारांना ते जबाबदारी देण्यात आली. तर महिलांच्या सुरक्षतेसाठी विशेष उपाययोजनाही करण्यात येत आहे. विशेषतः एसपींनी आदेश जारी केले आहे की कर्मचाऱ्यांनी 100 डायल करताना त्वरित प्रतिसादही द्यावा. మహిళల్ని కూడా డబ్ల్యూపీసీ అదేవిధంగా ఈ బ్లూ కోట్ పెట్రో కార్డ్ డ్యూటీల్లో చేయించాలని చెప్పి మేడం జిల్లా ఎస్పీ మేడం జానకి శర్మిల గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ రోజు నుండి మా డబ్ల్యూపీసీస్ వజ్రమ్మ అదేవిధంగా లావణ్యాన్ని ఈరోజు పెట్రో కార్డ్ డ్యూటీకి డిప్లాయ్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మేడం యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా పోలీస్ హక్కా అని చెప్పి కస్తూరిబా స్కూళ్లలో డబ్ల్యూపీసీలు వెళ్ళి మా పీసీస్ వెళ్ళి వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ కావడం, అదేవిధంగా పెట్రో కార్డ్ డ్యూటీలో కూడా వీళ్ళని నియమించడం, మహిళా సాధికారితని ప్రూవ్ చేయడం కోసం మేడం ఈ స్టెప్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా ఈరోజు వీళ్ళని డ్యూటీకి నియమించడం జరిగింది. गरीब कुटुंबातून आलेले स्वतःच्या प्रयत्नातून मोठे झालेले 3 वर्षापूर्वी मोठ्या मनाने हाती घेतलेला हा नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदिश श्रीनिवास रेड्डी यांनी अमेरिकेतून आदिलाबादला आल्यानंतर केएसआर फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रमही राबवले. त्याचाच एक भाग म्हणून कंदिश श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिसमध्ये हा नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम चालत असतो आणि रोज अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत असतात. అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు. ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత.
పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత बंधम कलिपी बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. LRS अर्जदारांसाठी 25% सूट, त्याचा सदुपयोग करा असे म्हणणारे जिल्हाधिकारी. झेडपीच्या बैठकीच्या सभागृहामध्ये अधिकाऱ्यांची बैठक. शांत वातावरणामध्ये इंटर द्वितीय वर्षाच्या परीक्षा. आदिलाबाद जिल्ह्यात 31 केंद्रावर परीक्षा होणार, तर 9,114 पैकी 8,720 उपस्थित, तर 394 गैरहजर. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.